वाहिगुरु साहिब जी। ज्यो मछली न पाणिया क्यों जीवन पावै, बूंद बिगुणा चात को क्यों कपतावै। नाद कुरंक विद्या सन्मुख उठतावै, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावै। त्यो संत जना हर प्रीत है, देख दर्श आगावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अपने सारिਆਂ ਦੇ महान ਵੱਡੇ भाग ने जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਤਤ ਵੇਤੇ महापुरुष श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी, श्रीमान संत बाबा किशन सिंह महाराज जी, राड़ा साहिब वाले महापुरुषों का पावन पवित्र इतिहास जीवन विचारण दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। कल दे दीवान दे विच आपां ने 115 नंबर अंग तक विचार कर लई सी। अज आपां रूहानी संदेश दे 115 नंबर अंग दियां लास्ट पंक्तियां तो विचार दी प्रारंभता कर रहे हां। गुरु ते सिख दी प्रीति मच्छी दी एक अंगी प्रीत है। मच्छी पानी बिना जिंदा नहीं रह सकती, वख हो के भी पानी लई तड़फदी रहिंदी है। टुकड़े टुकड़े हो के पानी दे लई उदास हुई रहिंदी है, लुछदी रहिंदी है। चाहे उहदे प्राण भी चले जान, प्राण जान तो बाद भी याद करदी है। किसी दे पेट दे विच गई हुई भी पानी दी मंग करदी है। सतगुरु 658 नंबर अंग 658 ते फरमान करदे है, मीन पकर फंक्यो अर काट्यो, रंद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न विसरियो पानी। पर पानी बोला है, पानी अन्ना है, पानी हृदयहीन है, पानी प्रीतहीन है, पानी बेवफा है। पानी नू की लगे, मच्छियां तड़फदियां ने, मरदियां ने। पानी नू की लगे जो तड़फ तड़फ के मर भी जान, वो अपनी मौज विच मस्त रहिंदा है। पर गुरु प्रीत दो अंगी नहीं, सगों सर्व अंगी प्रीत है। पहला गुरु अंदर प्यास लगदी है, फिर वो प्यास सिख अंदर जगाउंदा है, ताकि वह व्याकुल होया दौड़ के गुरु वल आवे अति करोड़ा कदमां अगे होके सिख नूं मिलदा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। उस दे सुंदर बागां दे रंगीन फुल ही तितलियां दे परां नूं अपनियां रंग मटकदियां विच रंगदे हन। तीली ते डब्बी उस दे कोल है, जिस दे नाल सिख अंदर जोत जगा दिंदा है। लोहे लोहे दे जर्रे अन्ने हन, बोले हन, और टिकन लग पैंदे हन, तुरंत उड़न लग पैंदे हन। पर उन्हां दी समर्था नहीं, सगों ये सारी शक्ति चुंबक दी है, चुंबक वालों आई हुई शक्ति है। जिमें सागर दा पानी उछाले मारदा है, उस विच 22 फुट उच्चियां लहरां पैदा हो जाया करदियां ने। नीमे पासे वगण वाले पानी नूं उपर नूं जाण दी कोशिश किवें दे दित्ती। कि पानी दी अपनी करामात है, कि ये उसदा अपना सुभाव है? नहीं नहीं, यह ताकत किसी होर दी है।
ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਡੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਕ ਨਾਲੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਹੂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਅਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਮਤ ਤੋਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣੀ ਲੋਕ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਾਵਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਆਮ ਬ੍ਰਿਛ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਚਤੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਉ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਰ ਕਰੈ ਕਲ ਤੌਤ ਰਸਾਇਣ, ਪਾਰਸ ਲੋਕ ਹੀਮ ਕੋ ਬਨਾਵੇ, ਕੀਟ ਸੋ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਕਰੈ ਤਰ ਚੰਦਨ, ਮੂੜ ਸੁਧੀ ਸੰਗ ਦੁਖ ਕਹਾਵੇ। ਬੰਗ ਪਵੈ ਰਸਤੰਗ ਸੰਦ ਔਖਦ, ਵੈਦ ਸੁਦਾ ਬਿਕ ਕੋ ਜੋ ਬਨਾਵੇ, ਇਹ ਨ ਸਕੈ ਕਰ ਆਪ ਸਮਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸਮ ਆਪ ਬਨਾਵੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਏਕੇ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦੇ ਹਿੰਦਸੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੰਧਾਉ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੌਖੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 12 ਸਾਲ ਕਠਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਆਇਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਹਾੜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿਆਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਪਰੰਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੌ ਫੁਟਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੱਕਰ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ 25-25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਮੇਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਂਕ ਆਟੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੁਲਕੇ ਜਾਂ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਇਕੱਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਥਵਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਛਕ ਕੇ ਦਿਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। 1 ਜਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਥਾਨ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ। ਇਉਂ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਜੇਗਾ ਆਕਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੈਣੀ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। ਇਉਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਠਨ ਤਤਿਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਸੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਪ ਵੇੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀ ਦੇ। ਪਰ ਬਿਰਹੋਂ ਪੀੜਾ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਦ ਅੱਕ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਦੇ ਕੰਡ ਪਰਨੇ ਬੈਠੇ ਲੇਟੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਛੱਪਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡਾ ਕਹਿ ਕਾਗ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨ ਬਹੁੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ। ਸਖਤ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਮਖਾਤਮਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਧਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਧੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਰਹੋਂ ਕੁੱਠੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਇਤਨੀ ਲੱਗਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਝੂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਰਹੋਂ ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਵੇਗ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨੀ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਲਾਗੀ ਕੋਈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਪਪੀਹੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਖਣਾ ਪਪੀਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਵਰੇ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਅੰਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਣੀ ਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਵਰਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੰਸਰ ਦਲ ਦੀਆਂ 1000 ਅਤੇ ਅਤੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵੇਦ ਲਈ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਖੀਤ ਸਮੂਹ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਓ ਬਣ ਆਈ। ਸੱਚਖੰਡੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਲੋਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਕਥਨੀਏ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਨ ਮਹਾ ਸੁਨ, ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਕਥਨ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮ ਸਤ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰੇ 9 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰਾਜੇ, ਸਾਫ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਦੇ, ਪਲੰਗ ਵਿਛੇ ਵਿਛਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਥਾਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਟਕਦੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂਗ ਦੇ ਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਕਮ ਪੰਧ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਲੀਕਿਆ, ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਝਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਰਜ ਖਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਫਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਢੱਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਛਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਫੇਰ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਪ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਰਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਅਥਵਾ ਫਣਖਲਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਆਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਨੇਕ ਹੈ, ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰੂਰ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਵਿਚਰਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਚਰਾਚਰ ਜੀਵ ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚਰਾਚਰ ਜੀਵ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ।
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਾਪੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਿਆਤ ਗੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਛਦ ਜੂਨੀ ਜਾਂ ਨਖਿਦ ਤਾਮਸ਼ੀ ਜੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੀ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਤਾ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੁਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਾੜੇ ਨਗਰ ਆਏ ਤਦ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਜਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੱਕਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੱਕ ਤੇ ਪਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬਾੜ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਆਕੜੀ ਰਹੀ। ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਸੂਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਜੰਗੀਰਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪ ਜੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਨ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਹੁਣ
जो कथा कीर्तन दी तुहाडे दे कन्नी पैंदी है, इहदा महात्म इस दुखदाई जूनी तो छेती ही छुटकारा हो जाएगा इसदा। पर तुसी इस तो भै ना करो, ये तुहानू कुछ भी नहीं कवेगा। हजूर दी रसना तो ये सारा प्रसंग सुन के प्रेमी बड़े हैरान हुए अते सबना दे मन गद गद हो गए। शरदा नाल सबना दी धौना झुक गईयां। इह बचन करके महापुरुषां ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ मन दा डर दूर कर दिता। दूसरे दिन वो सर्प आया ही नहीं। तीसरे दिन पौ फटाले नाल जदों सेवादार ते संत जी महाराज दी गुफा दे पिछवाड़े देखिया तां ओ सिर सुट के ऐन सिद्धा तीरवत गुफा वाल मुंह करके मरिया पिया सी। संत जी महाराज पास बेनती की तां परम कृपालु महापुरुषां ने डूंगा टोआ पटवा के उहदे पर कपड़ा पा के डेरे तो बाहर एक ढक दी जड़ हेठां दबा दिता। एक दो एक चढ़ंदियां कांड 9वां प्रारंभ हुंदा है 122 नंबर सफे ते। हजूर दे चरण सेवक ਸਿੰਘਾਂ विच भी भजन सिमरन दा इतना शौक सी कि हर कोई एक दूजे तो अगे ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जिवें अज दे समय विच एक सिख दूजे सिख तो वध सौਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। जे एक सिख 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੀਜਾ 6 7 8 ਵਜੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖੇ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਹਲਟੀ ਦੀ ਗਾਦੀ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਦਾ। ਮੋਨੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ सेवा करने वाली आम संगत 2 बजे तां हमेशा ही जाग पिया करदे। पर कई प्रेमियों ने वैराग विच आया एक दूजे नाल जिद करके सारी रात सारा दिन जागण दा प्रण करना। परमार्थी पांधी नूं तां जो सारी रात जाके भजन करदा है, संत जी महाराज ने एक पक्की माला मूल मंत्र दे जाप दे लगाई, जिस दियां 108 कच्चियां बन जांदियां हन, जो कि लगातार बैठिया 10-11 घंटियां च हुंदियां हन। बाकी नितनेम वखरा करिया करदे। इहो जिहे शौक वाले भी जिन्हां दा दिमाग तकड़ा हुंदा 10-12 शरीर सन। इहो हर रोज 1.25 लाख पाठ मूल मंत्र दा प्रेमी कर लेंदे, जो कि यह सिलसिला कई सालां तक जारी रहा। जिते इतनी तपस्या हो जाए फिर दसो ते किस चीज का घाटा हो सकता है। हुण असीं घरां च लड़ाइयां दी गल करदे हां, नाम कोई जपदा नहीं, भजन कोई करदा नहीं। जे पुछिए किसी महापुरखां तो शब्द की प्राप्ति कीती है, कहणगे जदों प्रॉब्लम सी उदों असीं शब्द जपदे हुंदे सां, प्रॉब्लम ठीक हो गई जां नहीं हो गई शब्द छड्ड दिता। हुण तां साडे याद भी नहीं किहड़ा शब्द जपदे हुंदे सां। हुण दे लोक कुछ इस तरह दे हन, पर उदों जिथे सिमरन हुंदा उहदे बारे मार दसदे ने कि उत्थे किसी चीज का घाटा ही नहीं रह जांदा। साडे हिरदे च नाम नहीं है, घरां च नाम नहीं है, हिरदियां च क्रोध वसदा है, काम वसदा है, घरां च लड़ाइयां झगड़े वसदे हन। जे नाम जपीए तां घर अते मन शुद्ध हो जावे। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से असल सोइन चौबारे, जिथे नाम न जपीए मेरे गोइंदा सही नगर उजाड़ी जियो। संसारक पदार्थ रिद्धियां सिद्धियां ते चार बदोबदी धक्के दे के दरवाजे तो अंदर होना चाहती है, पर गुरसिख इन्हां दा आदर ही नहीं करदे। रिद्ध सिद्ध अवरा साध दे महावाक अनुसार प्रवान नहीं करया करदे। समझदे अते मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागै। एक वेरा हजूरीए सेवादार बाबा नार सिंह जी, ज्ञानी मेहर सिंह जी
ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ बड़ा हठ कीता कि देखिए अपने तिन्ना सज्जणा विचों केड़ा प्रेमी ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ 3 ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਔਖ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੌ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਰਦਿਆਂ 4 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਟੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਵਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜਨਾ। ਇਉਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਠਾਲਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਠਾਲਦੇ ਹੋ, ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾਲਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕੀ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਝਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਤਪੋਵਨ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਲੋ ਪਾਲ ਇਉਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਵਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੇਖਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਮੋਗੁਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਤੋਗੁਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਨੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਗ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਜੂਰ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਦਾਸ ਉੱਠ ਭਜਨ ਕਰ, ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਵਿਸਾਰ, ਰਥ ਬਿਗਾਨਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਬਿਗਾਨਾ ਹੈ, ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਲਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਭ ਸਾਧ, ਕਰ ਟਾਲਾ ਅਬ ਕਪਟ ਤੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਨਾਮ ਅਰਾਧ। ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਲ ਜਾਏ ਸਕੋ, ਤੋ ਸਮਾਂ ਛਲ ਲੀਜੈ, ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਨਦ ਨਿਆਏ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਗਈ ਸੋ ਗਈ ਰਹੀ, ਸੋ ਅਬ ਕਰੀਐ ਸੋ ਅਬ ਕਰੀਐ, ਜਿਹ ਕੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਠਨ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। और गया सब आए है, एक गया ना अवसर आवही, बनवारी छल लेह तू, मत समतो है छल जाही। 10 पातशाहियां ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਉਚਾਰਤ ਕਾਲ ਗਇਓ, ਇਹ ਕਾਲ ਛਬਿਓ ਛਲ ਜੈ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਤ ਵਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਾਈ, ਭਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ,
कल भलक नू सोच, अज ए मुफ्त गवाई। हो संभल संभाल इस अज नू, ए बीते महारस पींदिया, हर घर विच मते खीविया, हर रंग हर कीरत चाहुंदिया। बीत गई दी याद पई हड्डां नू खावे, आउण वाली दा सहम पिया मन नू पटकावे। बीत गई सो बीत गई ए मन्नण सब सियाणे, पर बीती ना भुल्ले सानू देवे दुख तिंघाणे। बीत गई तो सिखिया लै लै, बीत गई तो सिखिया लै लै, अग्गा कोई सवारे। दाना सुगड़ सियाणा ओके, हिम्मत मूल ना खारे। जिंदगी दा अंत भी जरूर है तेरे आगाज से साबित तेरा अंजाम भी। सुबह का होना बताता है कि होगी शाम भी। तुलसीदास जी लिखते ने, मोल चतर 10 भौन को, एक सास गए तोखे। ऐसो तन रघुनाथ को, तुलसी न बिरथा खोए। जग आए भजन करन को, भजन न कीता मूड़े। खाली उठ चले सौदागर, करके सौदे कूड़े। ओ वेला आउंदा नहीं जो हथों गुआच गया, ओ जोबन थियाउंदा नहीं जो पत्रा वाच गया। पानी दरियावां दे एक वार जो वह गए ने, नहीं आउंदे मुड़ पतना ते, इयों दाने कह गए ने। एक वारी लंघिया वेला मुड़ के हथ आवे ना। समा तुरिया जांदा है अटकदा नहीं। जो इस नूं व्यर्थ गवाउंदे है वो अंत पछताउंदे है। इस नूं संभालण लई समय दी हर पल साडे अगे आण के आखदी है, ऐ मालक दी दात, मैं मालक दी दात खां, मैनू सफला कर लै। हर पल हर समा साडे अगे आके बेनतियां करदा है। जो ओनू संभालदा नहीं, पल उसनू उडीकदी नहीं। समय दी तेजी ते त्रिखापण तां इस तरह है, रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी। फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवे न सकी रोक अटक सब इसने भन्नी। त्रिखे अपने बेग गया टप बन्ने बन्नी। हो अजे संभाल इस समय नू, कर सफल उडंदा जामदा। एक ठहरन जांच ना जानदा, लंघ गया ना मुड़के आमदा। जिवें किसी जिमीदार दा नदी दे नाल लगमा खेत सी, जिस विच उसने बाजरा बीजिया होया सी। उहदी राखी वास्ते आप मणे ते बैठ के गोपीए विच पा के गिल्ली मिट्टी दे गुलेले चलाया करदा। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਗਲੇਲੀਏ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਵੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲੇਲੇ ਵੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਾਗਰ ਲੱਭ ਪਈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਲੇਲੇ ਵੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੱਟੇ ਵਟਾਏ ਲੱਭ ਗਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਤੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। इतने उन्हें घर वाली आई रोटी लेके, बड़ा सोहना लग्या जेड़ा एक लाल बचिया सी। जिमींदार कहन लगा, इन्हां दी तां मैं सारी गागरी चला छड्डी है, पहला आउंदी तां होर भी एक दो रख लेंदी। जदों ओ लाल लैके घर पुजी अते शाह दी वहुटी कोल, जो ओदे गवांढ विच ही सनियारा सेठ शाहूकार रहिंदा सी,
ਵਹੁਟੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਸੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜੌਹਰੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ, ਰੱਥ, ਬੱਗੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਨਗਦਨਾਮਾ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਨਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪ ਮਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਗਨਾ ਰੂਪੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਵਾ ਰੂਪੀ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਸਫਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ। श्रेष्ठ बुद्धि रूप इस्त्री दे प्रेरे ने साध संगत विच जाके जदों परमेश्वर दा नाम सुनिया अते मरण पिछों परलोक विच गया तां उन्हां साधुआं दी संगत विच गुजारे सवासां दा बड़ा मुल पै गया। देखिया जिस करके बेहद अफसोस किया। इसे तरह एक होर भी दृष्टांत हुंदा भाई। एक राजा अपनी सेना समेत जंगल विच शिकार खेडण गया। दोपहर दा समा हो गया। बादशाह दे अगे दी हरन लंघिया। उसने अपना घोड़ा उस डियर दे मगर लगा लिया। डियर अगे जाके छुप गया। गर्मी दा मौसम सी, वेरी हॉट वैदर। बादशाह नूं बहुत ज्यादा प्यास लगी। मशकी पिछे ही रह गई, या मशकी वाला या माशकी कह लो, सौखा समझण वास्ते पिछे रह गया। जान लबान ते आ गई तां एक लकड़हारे दे कोलों, जो रोज ही सवेरे आके जंगल विच लकड़ां कट के कोले बना के बेचिया करदा, उहदे कोलों पानी लभ्या। उसने बड़े प्रेम नाल जल छकिया। बादशाह ने उहदी सेवा ते प्रसन्न हो के एक सोने दी मुंदरी बख्श दी ते नाल ही इह भी कहा कि तू अज मेरे प्राण बचाए ने। यही मुंदरी दिखा के कल नूं दरबार च हाजिर हो जी, मैं तैनूं बहुत भारी इनाम देवांगा। इउं आके बादशाह तां शहर चलिया गया। कुछ को दिनों तो बाद लकड़हारा ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। सोचिया अगे तां लकड़ां दे कोले बना बना के बेचदा सी। लकड़ां दूरों दूरों लैण जाना पैंदा सी। हुण नेड़ी लकड़ां मिल गईयां, इन्हां दे कोले बना बना के बेचिया करांगा। एक बूटे नालों डंडा कट के कुल्हाड़ी दे विच एक्स दे विच दस्ता पा लिया। बस फिर की सी, उस एक्स दे नाल सारे दरख्त वड वड के कोले बना बना के बेच दिते। केवल वो एक्स कुहाड़े विच पाया होया दस्ता बाकी रह गया, जिहड़ा चंदन दा सी। जदों आखिरी बार बाजार कोले बेचण गया तां एक सियाणे पुरुष दी निगाह पै गई। उसने कोलियां दा मुल तां कौडियां ही दसिया अते कहण लगा, जे तू इह दस्ता बेचना होवे तां इस दी रकम मिल सकदी है, काफी सारी रकम। ये गल सुन के लकड़हारा बड़ा पछताया कि मेरे पास इहो जिहे दस्तियां दा बहुत बड़ा भारी बाग सी, गार्डन सी मेरे कोल, जो एवें मैं निसफले ही गुआता, कोले बना बना के तुहानू सेल कर गया। इसी तरह परमेश्वर बादशाह ते जीव लकड़हारा है। इहदा दा दृष्टांत, इहदा मॉरल, इहदा सेंट्रल आइडिया की है
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਮਰ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂਟੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਰਾਗ ਦੁਐਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੈਂ ਲਾਲ ਵਿਖਾਜਣੇ ਨੂੰ, ਵਣਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੋ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਮੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਈ, ਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਬੈਠੋ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੁਦਾਗਰੀ ਕਰਨ ਆਇਓ, ਚੋਰ ਹੱਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਦਾ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਲਈ ਆਏ ਬਾਹਰਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 9 ਮਾਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣਾ ਅੰਨ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਦਾ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਮਤ ਮਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਾਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ 2 ਮਣਕੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸਤਿਖਾਰੀ, ਮੁਜਰਮ, ਖੂਨੀ, ਡਾਕੂ, ਚੋਰ, ਧਾੜਵੀ, ਨਾਸਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਲੂਣ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਗਾਇਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਆਦ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕੁਰਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਜਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਈ ਕੋ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਦੋ ਸੱਜਣ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਖੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੈਦ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਪ 22 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਅਰਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸੀਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ। ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣੇ ਲੋਚਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਣਗਸਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਣਗਸਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੰਸੀ ਕਿਲਾ ਹਾਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲਾ ਹਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਕਿਲਾ ਹਾਸ ਗਏ। ਢੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਜੋ ਆਵੇ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਮੁੜ ਘਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੀਦ ਕਰੇ ਜੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਛੱਡੇ ਮੁਕਲਾਵੇ, ਮਾਪੇ ਢੂੰਡਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਵੇ, ਨਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਘਰ ਪਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਰਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖਦਾ ਗੱਲ ਮੂਲ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬਿਰਲਾਵੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਸਰਬ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸ ਅਲਾਵੇ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤਾਈ ਰਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜੋ ਬਣੇ ਵਿਦਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਰਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ, ਆਪ ਤਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸਭ ਕੁਲਾਂ ਤਰਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਅਲ ਕਮਲ ਜਿਉ ਰਵ ਕਿਰਨ ਖਿਲਾਵੇ, ਭੇਟਾ ਆਏ ਚੋ ਫੇਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਇਉ ਫੁਰਮਾਵੇ, ਕਰੋ ਦੇਗਤਰ ਆਵਲੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਉ ਗੁਰ ਤੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਰਖਾਵੇ, ਇਉ ਹੀ ਸੰਤ ਵਰਤਾਮੰਦੇ ਸੰਤ ਬਹੁ ਲਿਆਵੇ, ਇਉ ਹੀ ਸੰਤ ਵਰਤਾਮੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਲਿਆਵੇ,
ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ, ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕੰਡੇ, ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਝੂਠ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਗਰਜ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਐ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰ, ਯਾਰ ਤੇ ਠੱਗ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਐ। ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਇਹ ਚਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਾਰਗੀ ਸੀ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਧਰਮੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕੌਰਵ ਨਿਕਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਠੱਗੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਬਲ ਪੁਰਸ਼ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਨੇ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 129 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੋ, ਰਾੜਸਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ, ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।